Hello friends, the chapter is bacterial plant diseases. In previous lecture, we covered two aspects. First aspect is introduction to bacteria as plant pathogens, and second aspect is one bacterial plant disease, that is the citrus canker. Now in this lecture, we are studying second disease as per our syllabus, that is black arm of cotton. Okay, the disease name is black arm of cotton. This is one of the bacterial disease. Number one, cotton is important fiber crop. Okay, as you know that cotton is very important fiber crop usefully in the cloth industries. Okay, it covers about 10 million hectares under cultivation in India. In India, cotton crop can be grown about 10 million hectare area. Okay. Number two, annual production of fiber is about 5 million tons. 5 million tons is the annual fiber production from the cotton crop. So that you can imagine that this or what is the use of cotton in the agro industries. Means agriculturally this crop plant is very important. Okay, as a fiber yielding plant. Number three, it is roughly estimated that losses due to various diseases of cotton are about rupees 200 million years per year. Okay, this is just a estimation that a cotton crop can be suffered from various diseases, and from that various diseases infection there are about 200 million yield loss or economic loss from the cotton. Okay, or from the diseases. Number 4, this disease is also called angular leaf spot or vein blight. This disease also called as angular leaf spot. Why called as angular leaf spot? तुम्ही कापसाचं जर पान बघितलं, कॉटनचं प्लांटचं लीफ बघितलं, ते लीफ कसं असतं, ट्रायलोब्ड असतं, आणि त्याचे जर व्हेनेशन बघितले, असे मेन सेंटरला मेन व्हेन आहे, आणि त्याच्याबरोबर अशा त्याच्यापासून ज्या सब व्हेन्स निघालेले आहेत तशा अँगल्स तिथं फॉर्म झालेले दिसतात, आणि तसे अँग्युलर सिम्पटम्स दिसतात, म्हणून त्याला अँग्युलर लिप स्पॉट पण म्हटलं जातं. और वेन ब्लाइट्स. वेन ब्लाइट का, तर वेन मेजॉरिटी इन्फेक्शन स्प्रेड्स थ्रू वेन्स. वेनच्या माध्यमातून हे इन्फेक्शन पसरतं, म्हणून त्यांना वेन ब्लाइट पण म्हटलं जातं. देन कॉजल ऑर्गॅनिझम. ओके, पॉइंट 1, द डिसीज इज कॉज्ड बाय बॅक्टेरियम Xanthomonas malvacearum. Okay, the pathogen is the bacteria or bacterium, and that bacterium name is Xanthomonas malvacearum. So this is the causal organism, this is the pathogen, this is the parasite, not parasite, this is the pathogen or disease causal organism of black arm of cotton disease. Okay, this Xanthomonas malvacearum bacterium is also named as Pseudomonas malvacearum and Phytomonas malvacearum. ह्या Xanthomonas malvacearum फंगसला आणखीन 2 नावाने तो फंगस ओळखला जातो, तो म्हणजे Pseudomonas आणि Phytomonas. नंबर 2, दिस बॅक्टेरियम इज रॉड शेप्ड. त्याचा आकार कसा आहे, रॉड शेप्ड. तो मोटाईल आहे, म्हणजे फ्लॅजेला प्रेझेंट आहे. फॉर्मड सिंगल ऑर इन पेअर्स. सिंगल मध्ये पण असतो, आणि पेअर म्हणजे त्या कॉलनीमध्ये पण ते असतात. पेअर म्हणजे 2-2च्या युनियनमध्ये, विथ सिंगल फ्लॅजेलम, आणि तो फ्लॅजेलम किती आहे तिथं, सिंगल आहे. नंबर 3, इट इज ए ग्राम निगेटिव्ह. तो कसला आहे, ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया आहे. नॉन स्पोअर फॉर्मिंग, स्पोअर फॉर्मेशन करत नाही, अँड मेजरिंग अबाउट 1.2 into 7 to 9 मायक्रॉन. तर ती काय त्याची साईज आहे. नंबर 4, इट इज विदाउट कॅप्सूल and produce yellow slimy colonies on nutrient medium. This fungus can not fungus, bacterium. This bacterium can be grown on the culture media in the laboratory, and it can produce
yellow slimy colonies on the culture medium. Okay. Number 5, the disease is also seed. This disease is also seed borne. So primary infection starts from seed, where the bacterium may be present as slimy mass in seeds. Okay. हा असताना कसा डिसीज आहे तो बेसिकली हा सीड बॉर्न डिसीज आहे. ज्यावेळेस तुम्ही कापसाचे सीड्स जमिनीमध्ये पेरता आणि तो त्या सीड्ससोबत जो बॅक्टेरियल फ्लोरा अटॅच आहे, जो मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा जो काय फ्लोरा फाउना त्या सीड्सला अटॅच झालेला आहे, ते सीड जर्मिनेट झाल्याबरोबर त्या जर्मिनेटेड सीडसोबत त्या सीडलिंगमध्ये हे बॅक्टेरिया शिरतात आणि इन्फेक्शन करतात. जे सीडसोबत असोसिएटेड असतात ते. जे सीडसोबत असोसिएट नाहीत त्यांचा काय विषयच नाही. नंबर 6, ॲज सीड इज सोन बॅक्टेरियम गेट मल्टिप्लायड अँड इन्फेक्ट द सीडलिंग. तो कापसाचं बी जर्मिनेट झाल्यानंतर त्याच्यापासून रोप तयार व्हायला लागलं, सीडलिंग तयार व्हायला लागलं की तो लगेच एंट्री करून त्या स्वतःचं मल्टिप्लिकेशन करून त्या सीडलिंगला इन्फेक्ट करून टाकतो. नंबर 7, सेकंडरी स्प्रेड इज इन द फील्ड बाय विंड, वॉटर अँड बायोलॉजिकल एजंट्स. दुसरे म्हणजे सेकंडरी इन्फेक्शन कशामार्फत पसरलं जातं? एका प्लांटला इन्फेक्शन झालं आहे आणि त्या इन्फेक्टेड प्लांटपासून समजा आता पहिलं कॉटन प्लांटला इन्फेक्शन झालं, ते कुठून झालं? अंडरग्राऊंड रूट्सपासून किंवा सॉईलपासून इन्फेक्शन झालं आणि त्या सॉईलमध्ये जे इनॉक्युलम आहे त्याला काय म्हणायचं? प्रायमरी इनॉक्युलम. आणि त्या प्रायमरी इनॉक्युलमपासून इन्फेक्शन झालं आहे आणि इन्फेक्शन झाल्यानंतर ते इनॉक्युलम तर त्याचे काय स्पोर्स असतील, त्याचे काय बॅक्टेरियाची बॉडी असेल, ते हवेमार्फत पाण्यामार्फत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहून नेली जाते आणि दुसरीकडे इन्फेक्शन होतं हेल्दी प्लांटवर, त्याला काय म्हणायचं? सेकंडरी इनॉक्युलम. ओके. नंबर 7, सेकंडरी स्प्रेड इज इन द फील्ड बाय विंड, वॉटर अँड बायोलॉजिकल एजंट्स. बायोलॉजिकल एजंट्स काय असतील? बाईट्स असतील, बाईट्सच म्हणतोय, इन्सेक्ट्स असतील, पेस्ट असेल, बटरफ्लाय असतील, ह्यांच्या किंवा छोटे बर्ड्स असतील, त्यांच्या माध्यमातूनही होऊ शकतं. आणि विंड आणि वॉटर तर आहेच. नंबर 8, इट एंटर्स द होस्ट थ्रू नॅचरल ओपनिंग्स ऑर वुंड्स ऑन द लीव्ज. ओके. Natural openings are there, they are called as the stomata. From that stomata this bacterium can be entered. हा एक एंट्रीचा हे झाला, टाईप झाला. आणि दुसरी एंट्री कशा माध्यमातून होती? जर झाडाला जर वुंड्स झाल्या, जखमा झाल्या, त्या जखमामधून तो बॅक्टेरियम आत एंट्री करतो. नंबर 9, हाय रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी फॉलोइंग रेन्स अँड ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अराउंड 28 डिग्री सेंटीग्रेड फेवर द स्प्रेड ऑफ डिसीज. हाय ह्युमिडिटी एकदम हाय आहे, म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक मॉइश्चर खूप आहे. त्यानंतर मग पाऊस पडतोय. ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जर जवळपास 28 डिग्री सेंटीग्रेडच्या दरम्यान असेल तर ह्या डिसीजचं स्प्रेडिंग काय होतं? तर खूप प्रमाणात होतं किंवा ह्या कंडिशन्स त्या डिसीज स्प्रेडिंगला अतिशय अनुकूल आहेत. सिम्टम्स म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक ॲपिअरन्स ऑफ द डिसीज. तुम्ही फोटोग्राफ पहा. पहिला फोटोग्राफ काय? बॅक साईड ऑफ लिव्ज दाखवली. लिव्जची बॅक साईड आहे, त्यामध्ये काय केलेलं आहे तर वेन्स, जिथं जिथं वेन्स आहेत तिथं तिथं तुम्हाला इन्फेक्शन दिसतं. परत दुसऱ्या फोटोग्राफमध्ये अप्पर साईड ऑफ द लीफ आहे. इन अप्पर साईड ऑफ द लीफ अगेन वेन्स आर इन्फेक्टेड. वेन्सची जी बाजू आहे त्या वेन्सच्या बाजूने सगळे इन्फेक्शनचं विल्टी ब्लाईट झाल्यासारखं दिसतं तुम्हाला. आणि तिसऱ्या फोटोग्राफमध्ये कापसाचे जे काय फ्रूट्स आहेत, ज्याला आपण कापसाचे बोंड म्हणतो, ते इन्फेक्टेड झालेले दिसतात इथं. म्हणजे लिव्ज तर इन्फेक्टेड होतात. आणि लिव्ज इन्फेक्शन झाल्यानंतर काय हो? लिव्ज आर द फूड प्रिपेरिंग ऑर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीज. झाडाच्या ते अन्न तयार करणाऱ्या कंपनी आहेत आणि त्याचा जर टिश्यू डिस्टर्ब झाला, तिथलं क्लोरोफिल डिस्टर्ब झालं, ते अन्न कसं तयार करणार? झाडाची वाढ कशी होणार? झाडाला अतिशय हेल्दी फ्रूट्स कसे येणार? हेल्दी फ्रूट्स नाही आलं तर हेल्दी प्रोडक्शन कसं होणार? जे फ्रूट येतील ते लो क्वालिटीचे येतील, ते यील्ड येईल ते लो क्वालिटीचं येईल. जे फ्रूट्स यायचे ते कमी क्वांटिटीमध्ये येईल आणि ते क्वालिटी राहणार नाही त्याची. त्याच्यामुळे डायरेक्ट इकॉनॉमिक लॉस होणार आहे त्याच्यापासून. म्हणजे लिव्ज इन्फेक्शन जर झालं तर काय काय होऊ शकतं बघा.
आपलं तसंच आहे, आपलं अन्न पाणी बंद करा, आपलं काय हाल होतं ते पहा. झाडाच्या बाबतीत तसंच आहे, झाडाचं अन्न लीव्ज तयार करतात आणि लीव्ज हे जर डिस्टर्ब झाले, लीव्ज जर इन्फेक्टेड झाले आणि ते अन्नच तयार करू शकत नाहीत, मग झाडाने वाढायचं कशाच्या जीवावर? अन्न जर झाडाला तयार करता येत नसेल तर झाडं वाढू शकत नाही. त्यांची उंची खुजी राहणार, ती बुटके राहणार, रोगट राहणार, पानं रोगट राहणार, त्याच्यापासून फुलं येणार ती रोगट, फळं येणार ती रोगट, येणार ते कमी क्वांटिटीमध्ये, जे आले ते कमी क्वालिटीचे आणि त्याच्यापासून जे यील्ड मिळणार ते एकदम सुमार दर्जाचं, त्याला बाजारामध्ये काही व्हॅल्यू मिळणार नाही, म्हणजे सगळं इकॉनॉमिक आपलं लॉस होणार आहे. ओके, सिम्टम्स बघा. नंबर 1, द बॅक्टेरियम अटॅक्स ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स. कॉटन प्लांटचे ऑल एरियल पार्ट्स म्हणजे लीव्ज अँड ग्रीन स्टेम. नंबर 2, द फर्स्ट सिम्टम इज फाउंड ऑन सीडलिंग्स. पहिले इन्फेक्शन कुठं दिसतं? सीडलिंगवर म्हणजे रोपांवर दिसतं. नंबर 3, द कॉटेलोडॉन्स फर्स्ट लीव्ज प्रोड्युस्ड बाय द प्लांट्स. जे सीड जर्मिनेशन झाल्यानंतर पहिले जे कॉटेलोडॉनस लीव्ज बाहेर येतात त्याला आपण सीड लीव्ज पण म्हणतो. कॉटेलोडॉनस लीव्ज बाहेर येतात. तुम्ही चिंचोका बघितलेला आहे किंवा शेंगदाणा बघितलेला आहे, पेरल्यानंतर चिंचुक्याचे 2 कॉटेलोडॉन्स आहेत, ते असं बाहेर काय येतं? शूट सिस्टीम बाहेर येते, प्ल्युम्यूल बाहेर येतो. प्ल्युम्यूल बाहेर आल्यानंतर त्या प्ल्युम्यूलच्या वर काय येतं? 2 कॉटेलोडॉनस लीव्ज येतात. शेंगदाण्यामध्ये, चिंचोक्यामध्ये आपण सर्वसाधारण बघतो. आणि त्यानंतर आतनं कसे दुसरे लीव्ज येतात, पण पहिले लीव्ज असतात त्याला काय म्हटलं जातं? कॉटेलोडॉन्स किंवा सीड लीव्ज किंवा फर्स्ट लीव्ज प्रोड्युस्ड बाय प्लांट्स, काही म्हणा. आता इथं काय होतं? नंबर 3 बघा. द कॉटेलोडॉन्स इन द फॉर्म ऑफ वॉटर द कॉटेलोडॉन्स इन द फॉर्म ऑफ वॉटर सोक्ड सर्क्युलर लेशन्स विच लॅटर ऑन बिकम्स इरेग्युलर द एनलार्ज अँड ब्राउनिश इन कलर. पहिले सिम्टम्स कशावर दिसतात? त्या कॉटेलोडॉन्सवर. ते काय दिसतात? वॉटर सोक्ड. वॉटर सोक्ड म्हणजे काय? त्याच्याकडे बघितलं तर ते पाणीदार दिसतं. ते ते चट्ट्याकडं वॉटर सोक्ड सर्क्युलर लेशन्स. लेशन्स म्हणजे चट्टे. ते चट्टे जर बघितले तर ते आता फ्रूटवर चट्टे दिसतात तुम्हाला. फोटोग्राफमध्ये बघा फ्रूटवर चट्टे दिसतात. तर प्रायमरी कंडिशनलाच ते लेशन्स कशावर दिसतात? तर कोटालोडोनस लीव्जवर. आणि ते कसे असतात? तर वॉटरी असतात. वॉटरी म्हणजे त्याला एक टर्म आहे, पण आता त्याच्या डिटेलमध्ये इतकं जात नाही. पण वॉटर सोक्ड म्हणजे असे पाणीदार चट्टे दिसतात, ते सर्क्युलर आहेत. ओके. आणि ते परत कसे होतात? इरेग्युलर होतात मॅच्युरिटीनंतर, एनलार्ज होतात, मोठे होतात आणि त्यांचा कलर कसा होतो? तो ब्राऊन होतो. नंबर 4, इट प्रोड्युसेस डिस्टॉर्शन अँड फॉलिंग ऑफ कॉटेलोडॉन्स. त्याच्यामुळं काय होतं? तर ते कॉटेलोडॉन खराब होतात, डिस्टॉर्शन होतात, म्हणजे खराब होतात ते, आणि ते काय होतात? फॉलिंग ऑन, काय होतं? तर खाली गळून पडतात. फर्दर सीडलिंग्स ऑल्सो फॉल डाऊन. आणि नंतर काय होतं? तर ते छोटंसं रोप ते पण फॉल डाऊन होतं, तेही मरून खाली पडून जातं. नंबर 5, न्यूली फॉर्म्ड लीव्ज आर ऑल्सो अफेक्टेड. आणि त्यानंतर समजा ते कॉटेलोडॉनस लीव्ज गळून पडले तरी झाडाला काय झालं नाही, तरी झाडाने पुढचा प्रयत्न केला आणि ते जे लीव्ज डेव्हलप झाले तरी काय होतं? तर न्यूली, म्हणजे त्याला आपण कॉटेलोडॉनस लीव्ज नाहीत, आता रेग्युलर कापसाचे लीव्ज, ते न्यूली फॉर्म्ड लीव्ज ऑल्सो अफेक्टेड, ते पण अफेक्ट होतात. नंबर 6, ऑन द मॅच्युअर्ड लीव्ज वॉटर सोक्ड लेशन्स फर्स्ट ॲपियर. आणि लीव्ज मॅच्युअर झाल्यानंतर सिम्टम्स त्या लीव्जवर कसे दिसतात? वॉटर सोक्ड लेशन्स. लेशन्स म्हणजे चट्टे. वॉटर सोक्ड म्हणजे असे पाणी, त्याच्याकडे बघितलं त्या लेशन्सकडं, चट्ट्याकडं असं पाणीदार दिसतं, ते वॉटर सोक्ड लेशन्स. हां. नंबर 7, दे बिकम अँग्युलर. ते कसे असतात? अँग्युलर. त्याला म्हणून अँग्युलर ब्लॅक आर्म ऑफ कॉटन किंवा अँग्युलर लिप स्पॉट असं का म्हणलंय? सुरुवातीला तुम्हाला सांगितलेलं आहे. दे बिकम अँग्युलर बाउंड बाय वेनलेट्स. वेन्स, मेन वेन किंवा वेनलेट्स ह्याच्याशीच बाउंड झालेले असतात ते लेशन्स किंवा ते स्पॉट्स. त्यातून मगाशी तुम्ही फोटोग्राफमध्ये बघितलेलं आहे. नंबर 7, दे बिकम अँग्युलर बाउंड बाय वेनलेट्स अँड टर्न ब्राऊन, डार्क ब्राऊन टू ब्लॅक साईज अँड साईज इज अबाउट 1 to 5 mm. त्याची डायमीटर, त्याची ब्रेड किती असते? 1 to 5 mm. ओके. आणि ते कलर तर तिथे सांगितलेलंच आहे. नंबर 8, मेनी स्पॉट्स युनाइट टू प्रोड्यूस इरेग्युलर ब्लॅक पॅचेस विच बिकम ड्राय. मग आता वरचा एक स्पॉट सांगितलेला आहे. वरचा स्पॉट कसा असा होता? 1 to 5 mm डायमीटरमध्ये होता. असे म्हणे बरेच स्पॉट्स एकत्र येऊन काय होतं? तर मोठे पॅचेस तयार होतात. नंबर 9,
Infection spreads on bigger veins and ventlets of leaf to cause finger-like spots and then reach petiole and later into stem. हे सगळे व्हेन्स व्हेनलेट्स ह्याच्यासोबतच काय हे बाउंड झालेले आपल्याला काय दिसतात तर लेशन्स दिसतात. ते सगळे एकत्र येऊन ते मोठे होतात आणि मोठे झाल्यानंतर परत ते पानांच्या देठाकडे येतात, म्हणजे त्या पिटिओलकडे येतात आणि पिटिओलमधनं कशाकडे येतात परत स्टेमवर, पण ते इन्फेक्शन पसरत जातं. नंबर 10, डिसीज स्प्रेड बाय वेन्स अँड हिन्स इट ऑल्सो कॉल्ड ॲज वेन ब्लाईट. तर वेन्सच्या माध्यमातून पसरत असल्यामुळं, शिरांच्या माध्यमातून पसरत असल्यामुळं त्यांना काय म्हटलं जातं, वेन ब्लाईट ऑफ कॉटन पण म्हटलं जातं. नंबर 11, ऑन द स्टेम अँड फ्रूट्स इट फॉर्म्स डार्क ब्राऊन टू ब्लॅक. On the stem and fruits, it forms dark brown to black linear sunken lesions. They girdle stem and branches and make them drop off. काय काय होतं बघा, स्टेम आणि फ्रूटवर काय दिसतात तर डार्क ब्राऊन टू ब्लॅक कलरचे लिनियर म्हणजे असे लांबट लाईन आखल्यासारखे असे लिनियर लांब लिनियर संकन लेशन्स, असे लांब चट्टे दिसतात त्याच्यावर. संकन म्हणजे असे खोलगट, तर टिश्यू डिस्टर्ब झाल्यामुळे ते कसे दिसतात तर खोलगट. द गर्डल स्टेमवर पण असे गर्डल खड्डे पडले जातात गोलाकार असे, त्याला गर्डल होतं तिथं. अँड ब्रँचेस, त्या ब्रँचेसला पण तसं गर्डल होतात आणि ते काय होतात तर ड्रॉप ऑफ, म्हणजे नवीन ब्रँचेस, नवीन लिव्ज, नवीन फ्रूट्स असं होऊन काय होतात तर गळून पडतात. 12 नंबर, बॅक्टेरियम कॉज वॉटर सोक्ड लेशन्स ऑन द फ्रूट्स अँड टर्न डार्क ब्राऊन टू ब्लॅक. त्या फ्रूट्सवर पण वॉटर सोक्ड लेशन्स दिसतात आणि नंतर ते कसल्या कलरमध्ये चेंजेस होतात, डार्क ब्राऊन टू ब्लॅक कलरमध्ये. दीज स्पॉट्स आर डीपली सीटेड. हे स्पॉट्स कसे दिसतात, लेशन्स असे डीपली त्या फ्रूटमध्ये आत रुतलेले आहेत असे दिसतात. अँड इट स्प्रेड्स इनसाइड बॉल अँड इन्फेक्ट्स फायबर्स. आणि परत आतमध्ये इन्फेक्शन शिरून तर त्या बॉल म्हणजे ते कापसाचं बोंड त्या फ्रूटमध्ये शिरून, त्या बॉलमध्ये शिरून आतलं फायबर म्हणजे कापूस ही काय करतात तर इन्फेक्ट करून खराब करून टाकतात. आणि तसंच जर कापूस खराब झाला तर त्याला मार्केट व्हॅल्यू काय राहणारच नाही आणि रंग बदलून जाईल त्या कापसाचा. काळसर कापूस पडेल, ब्राऊन कलर कापूस पडेल, काळा कापूस पडेल आणि त्याला कसली व्हॅल्यू राहणार नाही. नंबर 14, इन सम एरियाज लॉस मे बी अप टू 80%. काही एरियामध्ये असं आहे, ह्या ब्लॅक आर्म ऑफ कॉटनपासून 80% एवढं इकॉनॉमिक लॉस होऊ शकतो. ओके, आता बघूया कंट्रोल मेजर्स. कंट्रोल मेजर्स मीन्स हा डिसीज कसा कंट्रोल करायचा, हा डिसीज कसा मॅनेज करायचा, त्याचे कंट्रोल मेजर्स बघूया. नंबर 1, रिमूव्हल अँड डिस्ट्रक्शन ऑफ डिसीज्ड होस्ट ॲज वेल ॲज प्लांट डेब्रिज आर रिमूव्ड अँड बर्न्ड. काय करा, डिसीज्ड होस्ट प्लांट, सगळं प्लांट जर इन्फेक्टेड झाले असेल ते उपटून टाका. काही प्लांट्सवर फक्त ब्रांचेस इन्फेक्टेड झाले ते कट करून टाका, लीव्ज जे आहेत इन्फेक्टेड ते कट करून टाका आणि सगळे जाळून इन्फेक्शन नष्ट करून टाका. नंबर 2, क्रॉप रोटेशन, लेट सोईंग, अर्ली इरिगेशन अँड ॲडिशन ऑफ फॉस्फेट फर्टिलायझर्स हेल्प टू रिड्यूस इन्फेक्शन ऑफ द डिसीज. हे जर प्रॅक्टिस तुम्ही जर ॲग्रिकल्चर फील्डमध्ये तुमच्या वापरले, कॉटन फील्डमध्ये, तर ती उपयोगाची आहे. एक म्हणजे क्रॉप रोटेशन. एकदा तुम्ही कापसाचं पीक घेतलं आणि तुम्हाला जर आढळलं की आपल्या कापसाच्या शेतामध्ये ब्लॅक आर्म ऑफ कॉटन डिसीज येतो, पुढच्या वर्षी कापूस करू नका, तिथं डाळ करा किंवा सिरियल्स करा, कुठलीही डाळी करा, सिरियल्स करा, काही करा, पण कॉटन करू नका. क्रॉप रोटेशन करा. लेट सोईंग, जे काय तुमचं सोईंग आहे तिथनं पुढं जरा लेट सोईंग करा, एक 8-15-20 दिवस. अर्ली इरिगेशन लवकर द्या गरजेच्या पेक्षाही पूर्वी. अँड ॲडिशन ऑफ फॉस्फेट फर्टिलायझर, आणि ज्यामध्ये फॉस्फेट आहे असे फर्टिलायझर्स काय करा त्या प्लांटला सप्लाय करा. नंबर 3, प्रायमरी इन्फेक्शन फ्रॉम धिस सीड बॉर्न बॅक्टेरिया कॅन बी चेक्ड बाय ट्रीटिंग द सीड्स विथ कॉन्सन्ट्रेटेड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड or 1 to 15 mm organomercurials chemical like ॲग्रोसन इथाइल मर्क्युरी फॉस्फेट. हा सॉईल बॉर्न डिसीज असल्यामुळं
सीडबॉर्न डिसीज असल्यामुळं तुम्ही हे सीड्स पेरण्यापूर्वी काय करा, तर ते बॅक्टेरिसाईडनी डिसइन्फेक्ट करा. पहिलं काय सांगितलं आहे, पहिलं म्हणजे कॉन्सन्ट्रेटेड HCl मध्ये हायड्रोक्लोरिक ॲसिडमध्ये काय करून घ्या, ते ट्रीट करून घ्या सीड्स. दुसरं काय सांगितलं आहे, 1 to 15 mm ऑर्गॅनो मर्क्युरियल्स केमिकल जे आहेत ॲग्रोसन किंवा इथाल मर्क्युरी फॉस्फेट, त्याची ट्रीटमेंट त्या सीड्सला. म्हणजे सीड्ससोबत जे काय बॅक्टेरियल फ्लोरा आहे तो तिथंच नष्ट होऊन जाईल आणि सीड जर्मिनेट झाल्यानंतर तिथे इन्फेक्शन होण्याचे चान्सेस फार कमी होतील. नंबर 4, इंटरनल इन्फेक्शन कॅन बी इरॅडिकेटेड बाय सोकिंग द सीड्स ओव्हरनाईट इन 1000 ppm ऑफ स्ट्रेप्टोमायसिन सल्फेट. जर सीड्समध्ये जर इन्फेक्शन असतील तर सीड काय करा, एक रात्रीसाठी 1000 ppm स्ट्रेप्टोमायसिन सल्फेट सोल्युशनमध्ये सो करा आणि त्यानंतर मग ते वाळवून पेरण्यासाठी वापरा. हे 3 आणि 4 नंबरचे काय आहे तर पॉईंट सीड ट्रीटमेंटचे पॉईंट आहेत. सीड ट्रीटमेंट कशी द्यायची. नंबर 6, स्प्रेइंग ऑफ फंगिसाइड्स लाईक डायथिन रिड्यूसेस द डिसीज इंटेन्सिटी. डायथिन नावाचं जर तुम्ही फंगिसाइड जर वापरलं तर इथं बॅक्टेरियल डिसीजेसमध्ये त्याचा उपयोग होतो. तो डिसीजची सिव्हिरिटी कमी, इंटेन्सिटी कमी करतो. नंबर 7, रेजिस्टंट व्हरायटीज हॅव लिमिटेड सक्सेस इन गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम आर्बोरियम आर ऑलमोस्ट ह्युमिन. ओके, डिसीज रेजिस्टंट व्हरायटीज आहेत, पण त्या कुठल्या आहेत तर गॉसिपियम हर्बेसियम आणि गॉसिपियम आर्बोरियम ह्या आहेत. त्यांची इम्युनिटी चांगली आहे, पण एक लिमिटेड आहे. जास्त इन्फेक्शन जर असेल तर ते रोगाला बळी पडणारे आहेत. नंबर 8, गॉसिपियम हिरसुटम अँड गॉसिपियम बार्बॅडेन्स आर कन्सिडरेबल रेजिस्टंट. आणि ह्या ज्या 2 स्पेसीज आहेत, हिरसुटम आणि बार्बॅडेन्स, ह्या 2 स्पेसीज मात्र कन्सिडरेबल आहे. म्हणजे त्यामध्ये एक लक्षात घेण्यासारखे रेजिस्टंट व्हरायटीज आहेत त्या, म्हणजे त्या वापरण्याजोग्या आहेत, कन्सिडरेबल आहेत. नंबर 9, द बॅक्टेरियम इज नोन टू लाईव्ह इन सीड फॉर अबाउट इयर, सो स्टोरिंग ऑफ सीड्स फॉर 2 years बिफोर सोईंग हॅज ऑल्सो बीन रिकमेंडेड टू कंट्रोल थ्रू दिस मेथड अँड दिस मेथड इज ऑल्सो फाउंड सक्सेसफुल. ह्या डिसीजेसमध्ये काय, बॅक्टेरियम द बॅक्टेरियम इज नोन टू लाईव्ह इन सीड फॉर अबाउट 1 year. हा सीडसोबत किंवा सीडच्या आतमध्ये किती दिवस असतो, कमीत कमी 1 वर्ष. सो स्टोरिंग ऑफ सीड्स म्हणून काय करा, सीड स्टोअर करत असताना काय करा, फॉर 2 years बिफोर द सोईंग. ते सीड्स वापरायच्या आधी कमीत कमी 2 वर्ष स्टोअर करून ठेवा, जेणेकरून ते बॅक्टेरियल इनॉक्युलम तुमच्या सीड्समधलं नष्ट होईल आणि ते सीड्स डिसीज फ्री होतील आणि तुम्हाला ते सोईंगला वापरण्यासाठी उपयोगी पडतील. आता इथं काय सांगितलं, डिसीज सायकल. डिसीज सायकल आता इथं खाली 4 पिवळट तपकिरी रंगाचे स्पॉट दिलेत बघा, त्यांना म्हणलं इन्फेक्टेड सीड्स. तिथून बघूया आपण. ओके, इन्फेक्टेड सीड्स त्यानंतर पुढं दाखवलं इन्फेक्टेड, वर बघा इन्फेक्टेड सीडलिंग. सीड्स जर्मिनेट झाल्यानंतर पहिले कॉटोलिडॉन लिव्ज, बरोबर आहे, सीड लिव्ज म्हणतो आपण त्याला, ते इन्फेक्ट होणार. त्यानंतर परत काय, रेग्युलर लिव्ज इन्फेक्शन होणार. रेग्युलर लिव्ज इन्फेक्शन एक झालं. दुसरा मुद्दा जे तो एक डिसीज स्प्रेडिंग झाला. कसा, सीड्स तुमचे कॉन्टॅमिनेटेड आहेत, कॉन्टॅमिनेटेड सीड्स वापरले त्याच्यामुळं तुमच्या कॉटोलिडॉन लिव्जला पण इन्फेक्शन झालं आणि लिव्जला पण इन्फेक्शन झालं आणि ते लिव्जच्या माध्यमात सगळ्या झाडाला इन्फेक्शन झालं आणि प्लॅन्ट तुमचं इन्फेक्टेड झालं. हा एक मुद्दा. पुढं गेलेलं दाखवलं, पुढचा मुद्दा बघा, पुढच्या सायकलमध्ये तो व्यवस्थित वाचा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. तो सीड बॉर्न डिसीज आहे. सीड बॉर्न आता बघितलं. सॉईल बॉर्न पण आहे. सॉईल बॉर्न म्हणजे काय, जे सॉईलमध्ये बॅक्टेरिया आहेत झॅन्थोमोनासचे, त्या सीडमधनं परत काय हा बॅक्टेरियम सॉईलमध्ये जो आहे तो रूटच्या माध्यमातून काय करतो, परत ह्या प्लॅन्टमध्ये एंट्री करतो आणि परत काय करतो तर इन्फेक्शन स्प्रेड करतो. अशा प्रकारे ही सायकल चालत राहते आणि एकदा इन्फेक्शन झालं तर हवेच्या मार्फत, त्यानंतर बायोलॉजिकल एजंट्सच्या मार्फत, इन्सेक्टसारखे, बर्डसारखे, बटरफ्लायसारखे ह्या बायोलॉजिकल एजंटच्या मार्फत
त्यानंतर पावसाच्या मार्फत परत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी इन्फेक्शन होतं आणि परत त्याला आपण सेकंडरी इनॉक्युलम म्हणतो आणि ते पण पुढे जाऊन काय करते तर इन्फेक्शन करतं. अशा प्रकारे डिसीज सायकल ही अँग्युलर लीफ स्पॉटचे आहे. तुम्ही व्यवस्थित वाचा म्हणजे तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. अशा प्रकारे बॅक्टेरियल प्लांट डिसीजेस हा चॅप्टर आपला इथं संपला. धन्यवाद.